Good morning to the esteemed guests, respected dignitaries, faculty members, and our dear participants. It is with immense pleasure that we welcome you all for the Technology-Based Entrepreneurship Development Program, a roadmap for bio-entrepreneurship. This innovation is brought to you by the School of Life Sciences, B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, in association with the Tamil Nadu State Council for Science and Technology. To formally begin this event, I now invite Dr. S. Hemalata, Professor and Dean, School of Life Sciences, to welcome to give the welcome address. On a roadmap for bio-entrepreneurship, organized by School of Life Sciences, B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, Chennai, sponsored by Department of Science and Technology, Government of India, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Government of Tamil Nadu, Chennai. It's my immense pleasure to welcome our chief guest, Dr. Senthil Vel, Director, National Institute of Siddha, who has accepted our invitation to inaugurate this TDP program in his busy schedule. I am privileged to welcome our guest of honor, Dr. Thirugnana Sambandam, co-founder and director, Rumi Herbals, R&D Center, CEO, Rohini Global Marketing Private Limited, Ishwar Health Education and Research Trust, Chennai. I am honored to welcome our Vice Chancellor, Professor Murugesan, who is the source of inspiration to all of us. I am honored to welcome our Registrar, Professor Raja Hussain, who always support and motivate us. I extend my warm welcome to the invited speakers and also industrial experts. I welcome Dr. Revati, Dean Research, who is also a co-organizer for this program. I welcome all the faculty members from School of Life Sciences, and I welcome all the participants and students from School of Life Sciences. This TDP is focused on applications of biotechnology, especially on herbal technology and also for the product development. This program aims to train the graduate and also the diploma holders, and this program aims to start their own business and to provide the employment to the others, and also to encourage the students to do the startups. And also we have Crescent Innovation and Incubation Council, and they can also utilize that facility to incubate their startups. This program includes invited talks, group discussions, incubators visit, industrial visits, training in herbal technology to start a business, to incubate the startup, product development, and also marketing strategies. I hope the participants will be benefited by this TDP program. Once again, I welcome you all for this program. Thank you. My dear Professor Raja Hussain, Registrar, and Professor Hema, Director, School of Life Sciences, and Professor Revati, Dean Research, and the faculty members of Life Sciences, students, and the participants. Today it's really a pleasure to welcome our guest, Professor G. Senthil Vel, Director, National Institute of Siddha. And also we have with us our guest of honor, Dr. Thirugnana Sambandam, Director, Ishwar Health Education and Research Trust, Chennai. I welcome you, sir, on behalf of our management and my own behalf. I welcome you, sir, to our campus. I think this is the right time. Our vision of university has changed, or rather realigned towards research focused. All our research should lead to innovation and further to the entrepreneurship. That's the recent realignment of our Crescent vision. At this juncture, I really appreciate Professor Hema and Revati for taking efforts to bringing in this entrepreneurship, importance of entrepreneurship, particularly in relevance to the biosciences. So it's really a pleasure and honor for me to be here for the event on technology-based entrepreneurship development program with reference to roadmap for bio-entrepreneurship, particularly focusing on mainly on herbal and medicinal plant processing, organized and supported by DST, Department of Science and Technology, and our State Council, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, and in collaboration with our own School of Life Sciences,
We will explore how innovative processing methods can add value to medicinal plants and herbs, opening doors to a wide range of products from pharmaceuticals to cosmetics and wellness products. The collective efforts of DST and our Tamil Nadu State Council for Science and Technology, along with the School of Life Sciences, are a testament to the commitment of both the government and academia in fostering innovation and entrepreneurship. This program is a direct reflection of India, our nation's ambition to create an ecosystem where knowledge, innovation, and entrepreneurship can thrive together, especially in the domain of biotechnology and herbal sectors. To the participants, those who are assembled here, you are embarking on an exciting journey, one that combines the rich heritage of our medical plant traditions with the promise of modern scientific achievements and advancements. As you participate in this program, I encourage all of you to keep an open mind, think creatively, and work collaboratively with others in the field, those who are already in the domain. Entrepreneurship is not only about starting a business, it's about solving problems, real-time problems, creating value, and making an everlasting impact in science and technology. In closing, I am very confident that the knowledge and insights gained here will certainly equip yourself to venture into the world of bio-entrepreneurship with the right tools and mindset to succeed forever. I wish you all the best in your journey toward transforming the potential of herbs and medicinal plants into a thriving industry that will not only benefit the economy but also contribute to the well-being of the society and human being in particular. Thank you very much, and I look forward to the innovations and the success stories that will emerge from this program which is going to happen today. Thank you very much. The medicinal plants, the herbals. Nowadays, everybody is talking about if you are going for the allopathic medicine, we are facing so many side effects, this and that nowadays. But if you are going for the Siddha medicine, no such side effects. Even Parliament also, they are talking about அகத்தியர்னுடைய அந்த காலங்கள் தொட்டு எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு குறிப்பா அகத்தியர் காலத்துல இருந்து எடுத்துக்கங்க. நம்ம பார்க்குறோம் பொதிகை மலையில் அங்கே வந்து குற்றாலத்தில் இன்னைக்கு போய் குற்றாலத்தில் போய் நம்ம குளிச்சுட்டு வந்தோம்னாலே அந்த மனதிற்கு ஒரு சந்தோஷமாகவும் ஒரு அந்த டிப்ரெஷன் மைண்டே போயிடுது அப்படிங்கிறான். ஒன்லி தி வாட்டர் தி ஃபால்ஸ் ப்ரொவைட் தட் மெடிசினல் வேல்யூ எஃபெக்ட் when we are taking bath in that குற்றாலம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குற்றால மலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெர்பல்ஸுடைய அந்த எஃபெக்டை அந்த தண்ணியில வந்து மிங்கிலாகி வரும்போது மனிதனுக்கு தேவையான அந்த மூளைக்கு தேவையான அனைத்து விதமான சக்திகளும் கிடைச்சு அந்த டிப்ரெஷன் மைண்டே அவனுக்கு வந்துகிட்டு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ். நீங்க குளிச்சுட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நல்லா பசிக்கும். ஆலுவேராவில் வந்துகிட்டு அந்த ஆலுவேரான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிரீம் எடுத்து கத்தாழை, நம்ம தமிழ்ல சொல்லும் போல கத்தாழை, நம்ம ஊர் பக்கம் பூரா இதுல வந்துகிட்டு கட்டாப்புல பூரா கத்தாழை முளைக்கும். அதை நாங்கெல்லாம் வந்து பிடிங்கிட்டு வந்துட்டு அந்த சோறு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சோறை மாத்திரம் எடுத்து ஒரு தண்ணியில போட்டு காய்ச்சி அப்படியே பண்ணா அல்வா மாதிரி ஒரு இது பண்ணுவாங்க வீட்டுகளில். சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இன்னைக்கு அதெல்லாம் வந்து மெடிசினல் வேல்யூல கொண்டு வந்து ஃபேஸ் கிரீம் கொண்டு பண்ணா போட்டோன்னா எல்லா பேருமே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்காங்க. இன்னைக்கு அந்த கத்தாழையினுடையது, அது மாதிரி கத்தாழையினுடைய ஆலுவேரானுடைய கிரீம் மட்டும் இல்லை, ஆலுவேரா அந்த சிரப் வந்துருச்சு. கத்தாழை சிரப் என்னடான்னு பார்த்தா அந்த காலத்துல நம்ம ஊர் பக்கம் இருக்கிறப்ப புடி இன்னைக்கு கம்பெனி பெரிய கத்தாழை கம்பெனி இன்னைக்கு மதுரையில் 2-3 பேர் இந்தியா லெவல்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இட் இஸ் பாசிபிள். இது மாதிரி ஒவ்வொரு மெடிசனையும் வந்துகிட்டு எப்படி நம்ம ஹவு தே ஆர் டூயிங் ரிசர்ச் இன்னோவேஷன் அண்ட் தி என்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட்ல கொண்டு போறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் now this program is going to highlight for the benefit of the students. So this wonderful program organized in our institute is really commendable,
please make use of this entire program. It's a successful the way of collaborating the efforts, creating the entrepreneurship, creating the mind for our students. Really, not only studies, we need the entrepreneurship qualities for the benefit of the nation. So, with these few words, I congratulate and wish this the conference a grand success. Thank you. Thank you, sir. Good morning to all of you. Respected Vice Chancellor, respected Registrar, Professor Dr. Sendilvel, the Director of National Institute of Siddha, Dean Research Professor Hemalada, Dean Life Sciences Professor Hemalada, Dean Research Professor Revati, and faculty members of this prestigious university, and my dear students and guests who have come from outside even to attend this program. I am really delighted to be here, and our Vice Chancellor has given a wonderful introduction about what is all about entrepreneurship and what is the scope available in the industry, Ayush industry. And our Registrar has given a Janaranjagamana presentation, excellent presentation. In fact, these are the things that we need to understand, because almost I am into the industry for the past 47 years. I really feel very happy. I started as a chemist, and now I call myself as an Ayush technopreneur. I feel very happy for the reason I have hands-on experience in various areas, right from actually formulating a product and scientifically validating those products and getting this regulatory compliance of the product, and manufacturing, marketing, and creating entrepreneurship. The technology-based entrepreneurship development, bio-entrepreneurship, a wonderful initiative is being taken by the Life Sciences Department. I am sure that all the participants, if you really attend this program with a commitment, you will be able to actually gain a lot of things. Not only that, after you complete the course, you never think of actually going for a job, rather you will decide to become an entrepreneur. So that way, the 45 days program is definitely going to help. Probably I would like to share some of the, possibilities or scope are available in the industry. And as our Vice Chancellor has been mentioning about the medicinal plant and its prospects, and especially as a biotechnology students, you can actually start from bringing in actually excellent quality herbal raw material, which is a need of the hour now. As the demand is increasing, and we are not able to get actually quality herbal raw material for the industry. And though there are a lot of players, as our Registrar actually mentioning about Kathari, like Kathari, there are about 700 over herbs actually used both in Ayurveda, Siddha, Unani system of medicine, even in naturopathy, yoga and naturopathy, also they use a lot of herbs actually for formulation. So, as a student, when you really complete your program, course, you can think if you really have a land, you can actually have a scientific way of cultivating the medicinal plant which has a demand, not only domestically, even for export scope there is. So, cultivation is one aspect, but how are we going to really apply the biotechnology knowledge, especially for value addition? And I would like to actually have 3 points specifically for value addition. After actually cultivation, how do you actually, because the raw material, whatever we are getting, farmers actually they dry, they give it to actually a trader, the trader supply to us. Whenever actually we use the raw material, we buy about 100 kilos, we get only 78 kilos actually usable product. 25 kilos goes as a waste. For the reason it is not being tried properly or scientifically. For the reason it is not being stored in a way that it doesn't actually get any fungal or even bacterial contamination. So these are the issues actually facing the industry. So as a biotechnology, if you think, you can actually start even educating the farmers, conducting small programs in small packets where the farmers actually have herbal cultivation, how they can try, because all the raw materials, whatever is being collected either from forest produce or the cultivation,
they do actually only sun dyeing. Already there are a lot of players, they are exporting raw materials, not only raw material extracts, even the formulated products are going, but there are also regulatory, restrictions. It is not all the countries immediately accept their Ayurvedic product or Siddha product as such, but countries like US or even European countries, they accept, we do actually extract, export a lot of herbal raw material, but they buy extract raw material, they are actually formulating the product in their own country, which they call it as nutritional supplement or herbal dietary supplement or herbal food supplement, which is accepted as per the country requirement. So why I am mentioning all these things, yes, Ayush has a strong backup in Ayurveda and Siddha. A lot of knowledge available, lot of actual literary information is available. When you really apply the biotechnology knowledge, and you can think of actually expanding even our business into other countries as per the requirement of the receiving countries, if you really work, even actually you can overcome the regulatory situations and you will be able to actually export this type of formulation you develop here and also you can offer. And fourth, I want to even mention, it's a prestigious institution with have a excellent R&D facility also, and many of the industries, they need actually R&D backup, not only the process area, even the product actually, whatever they develop, and they need to actually maintain a sustainable quality. For that, quality control, routine testing, then the research, especially for the safety and efficacy. Though we have been telling actually Siddha and Ayurveda medicines are actually safe to consume, it is again, when you really produce a large scale herbs, when you produce all the product in large scale, every batch need to undergo actually a regular quality control checking. That way, even our research centers in this university can really work with various industries, even to support them, even the product standardization and product R&D, especially for the safety of the formulation and also therapeutic efficacy. If the pharmacy department they have in the campus, they will have pharmacology department. Probably you can associate with them and also do pharmacology research, especially for the therapeutic benefit, whatever is claimed by the manufacturer. This way, I am sure this university has a wonderful infrastructure, and our Vice Chancellor and Registrar has given a wonderful introduction. All the trainees who are come here, I think it's a 45 days training. I was actually discussing with the Professor Hamalada, how you are going to actually offer this program for 40 days. I am sure with all the departments and all the senior faculties available, all the experts which they are going to invite, it is going to be a wonderful event for you for 45 days. Every day, every hour, every minute is going to be a wonderful learning for all of you. I am sure after you complete the course, you will be able to actually think about entrepreneurship, and especially bio-entrepreneurship or Ayushpreneurship. Ayush entrepreneurship, you can say. This way, you will be able to actually gain, entry into the Ayush industry, and the industry will also benefit when you really come to the industry. I thank for the organizers having invited me for this wonderful program, and I thank all the participants, guests who have come from outside, and the faculty members and the management for having given this wonderful opportunity to make some information, whatever I know, to all the participants. Thank you very much. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தா நெட்டை தட்டினா எல்லாமே வருது, சித்தாவை தட்டினா எல்லாம் வருது, எல்லாமே வருது உங்களுக்கு. ஆனால் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாமே அந்த இடத்துல ஜீரோவாக மாறுது. நான் இங்கே உள்ளே வந்துட்டு நான் வந்து பார்த்தோன்னா வைஸ் சான்சலர் கேட்டேன், சார் நேஷனல் ஸ்டார் சித்தா பார்த்துருக்கலாம் கேட்டேன். எஸ் சார் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னாரு. உள்ளே வந்திருக்கலான்னு கேட்டேன், வரல சார் அப்படின்னாரு. என்னடா அது, நம்மளை வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டுருக்காரு, நம்மளை வந்து உள்ளே வரல அப்படிங்கிறாரு. உள்ளே வந்தாலும் அவருக்கு தெரியும். சரி ஓகே, அடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரார் வந்து உள்ளே வந்தார். சார் வாங்க சார் வணக்கம் சொல்லிட்டு, சார் ஹுசேன் சார் எல்லாமே பேசினார். சந்தோஷமாக பேசணும். சார் நேஷனல் சித்தா, ஆமாம் சார் நாங்கள் ரோட்டில் தினம் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சார் நாங்கள் அப்படின்னாரு. உள்ளே வந்துருக்கீங்களா சார், வரல அப்படின்னாரு. எனக்கு என்னடா யாருமே வரல அப்படின்னு சொன்னது. அப்போ இதுதான் என்ன சொல்ல, ரியாலிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். டெக்னாலஜி இருக்கு, நெட்டை தட்டினா வரலையா, நமக்கு பார்த்தா தெரியலையா, பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட் பட் வர முடியாது. அதான் ரியாலிட்டி. இப்போ இந்த கூட்டத்தில் கேட்குறேன், எத்தனை பேர் நீங்கள் நேஷனல் ஸ்டார் சித்தாக்கு உள்ளே வந்திருக்கீங்க? வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட், 10 பேர் வந்திருக்கிறீங்க. ஓகே, ஆக எதுக்காக இந்த விஷயத்தை சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஆயுஷ் துறையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கிற மாதிரியே தெரியும், ஆனால் எண்ட் ரிசல்ட் இல்லாத மாதிரி தெரியும். எண்ட் ரிசல்ட் இல்லாத மாதிரியே தெரியும். ஆனால் இந்த ஆயுஷ் துறையில் அவ்வளோ பெருமே கோடீஸ்வரர் இருப்பாங்க. பெரிய வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் வாய்ப்புள்ள ஒரு ஏரியா அது.
ஒரு கதை கூட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து செருப்பு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு செருப்பு வைக்க முடியுமான்னு பாட்டு சொல்லுவாங்களாம். அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார், ஆக்சுவலாக அங்கே போயிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா, சார் அந்த ஊரில் வந்து யாருமே செருப்பு போடலை, அதனால் அங்கே செருப்பு விற்கவே முடியாதுன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாராம். இன்னொருத்தர் போய் சொல்லுவாராம், சார் நல்ல வாய்ப்பாங்க, யாருமே செருப்பு போடல, இப்போ நம்ம உள்ள போனோம்னா நமக்கு மிகப்பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஆயுஷ் துறை என்பது மிகப்பெரிய லெவலில் வளர்ந்துருக்கு. உள்ள வராத வரைக்கும் நிச்சயமா வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து நமக்கு தெரியாது. ஆனால் உள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுல நமக்கு ஏகப்பட்ட பிரிவுகள் இருக்குது. ஒரு காலத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவம் அப்படி ஒரு பிரிவு தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே குழந்தை மருத்துவம், முதியோர் மருத்துவம், அழகு கலை மருத்துவம், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்ட். பிளஸ் வந்து எங்களே வந்து 5 வருட படிப்பு, இது 5.5 years BSMS 5 வருட படிப்பு. அது மட்டும் இல்லாமல் MD ஒரு 3 வருஷம், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா PhD எல்லாமே இருக்குது நமக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய மருத்துவமனையும் பார்த்தீங்கன்னா 150 crore பட்ஜெட், 150 கோடி, ஒரு வருஷத்துக்கு 150 கோடி என்ன பண்றோம் மக்களுக்காக செலவிட்டு இருக்கோம். உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா 5000 பேஷன்ஸ், மினிமம் 3000 இருந்து 5000 பேஷன்ஸ் உள்ள வராங்க. அவ்வளவு பேருமே பலனடைகிறாங்க. குறிப்பா சொல்ல போனா தங்குற வசதியும் இருக்குது. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தங்குற வசதியில பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு, தங்குறது, மருந்து, வர்மக்கலை, பிசியோதெரப்பி, கூடுதலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து யோக மருத்துவம் எல்லாமே இருக்குது. யோக மருத்துவத்தில் நாங்கள் ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே வச்சிருக்கோம். யோகா என்பது சாதாரண விஷயம் தான், ஆனால் அதில் வந்து சித்தர் யோக மருத்துவம் ஸ்பெஷாலிட்டி, அது ஒரு மருத்துவம் வச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, நம்முடைய பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி இருக்கு இல்லையா, நம்ம மூச்சு தான் சொல்லுவோம், ஆனால் அதில் எத்தனை வகையான மூச்சு பயிற்சி இருக்குது. அனுலோம், விலோம், சீத்தளி, சித்காரி, சதந்தான் சொல்லி 16 வகையான மூச்சு இருக்குது. நம்ம மூச்சு நினைச்சாலே அதுல பல விஷயங்கள் இருக்குது. ரகசியங்கள் உள்ள போக 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 இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுரங்கமா இருக்கும். இந்த சுரங்கத்துல, இந்த மிகப்பெரிய ஒரு கடல்ல நாம எந்த கடல்ல உள்ள போகி எப்படி முத்தெடுக்க போறோம் அப்படிங்கறது இங்க டாக் அப்படின்னு சொல்ல போனா, இப்ப குறிப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோடெக்னாலஜின்னு நம்ம சொல்ல இந்த இடத்துல 45 days ட்ரைனிங் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. 45 daysல ஐ எம் ரெக்வெஸ்டிங் ரெஜிஸ்டர் சார். ஆக்சுவலாக ஒரு 2 டீமாக கூட நீங்கள் வந்து தாராளமாக நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வரலாம். காலையில் 8 o'clock வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் OP, IP ப்ளஸ் வந்து அங்கே நாங்கள் மருந்து எப்படி தயாரிக்கிறோம், அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே ஒரு 1 day or 2 days நல்லாவே அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அடிஷ்னலாக நீங்கள் சேர்க்க முடியும்னா சேருங்க. இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரியாலிட்டி. நீங்கள் இங்கேருந்து நம்ம என்னதான் நம்ம நெட்டில் பார்த்தாலும் பட் ரியலா நீங்க வந்து பார்த்தாதான் இந்த ஒரு ஆயுஷ் துறையில இவ்வளவு விதமான ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சி இருக்குதா அப்படின்னு உங்களால உணர முடியும். ஏன் காரணம் என்னன்னா, இன்றைக்கு சார் அவர் குறிப்பிடும் போது என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா, எங்களுக்கு வந்து அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு முழுமையான ஒரு மூலிகையை வந்து எங்களால வந்து இனங்கண்டறிய முடியல, அப்படி ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்குது. இன்றைக்கு வந்து எங்களுக்கு தெரியும் பிடங்கு நாரி அப்படின்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது. பிடங்கு நாரி நாங்கள் மலைக்கு எப்படியும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை மலை ஏறுவோம், மலைக்கு ஏறி இறங்குவோம். அப்போ ஏறி இறங்கும் போதுனா அது சாதாரணமாக வந்து இது சைடில் கிடக்கும். அந்த இலையை எடுத்து நாம் வந்து பார்த்தோன்னா இப்படி மோந்து பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே தெரியும், ஒரு வாசனை தெரியாது. ஆனால் அது லேசாக அப்படி பின்னால் திருப்பி நாம் வந்து லேசாக அப்படி டச் பண்ணி மோந்து பார்த்தோன்னா அந்த அளவு வாசனை இருக்கும். அதனுடைய பேரே வந்து பார்த்தோன்னா புறங்கை நாரி. எப்படி புறங்கை நாரி, இதில் மேலே மோந்து பார்த்தோம்னா வாசம் தெரியாது, புறங்கை அதனுடைய பின்பக்கமா வந்து லேசா அப்படி தடவிட்டு வாசி பார்த்தோன்னா அந்த அளவுக்கு வாசமா இருக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து புறங்கை நாரி, அந்த பிடங்கு நாரி சென்னை ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஸ்பிருனோமகாலிக்கு, அதாவது நம்ம மண்ணீரல் சொல்லுவாங்க. கல்லீரல் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மண்ணீரல் அப்படின்றது, மண்ணீரல் நோய்க்கு ஒரே ஒரு மூலிகை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது இந்த பிடங்கை நாரி தான், புறங்கை நாரி தான். இப்ப இந்த மாதிரி ஐடென்டிபிகேஷன் வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து இடையில, அதாவது மருத்துவர்களுக்கு இடையிலையும் அதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்கு இடையிலையும் அங்க கலெக்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு இடையில ஒரு சட்டன் குரூப் என்ன பண்ணுதுங்க, அந்த இடத்துல வந்து பெரிய ஒரு மாஃபியா, இந்த மூலிகை இதுதான் அப்படின்னு வந்து இனம் கண்டறியறதுக்கு இன்னைக்கு ஆட்கள் இல்லை, அதான் உண்மை. அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம், அழகா வந்து பார்த்தோன்னா இந்த சயின்ஸ் நீங்க உள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க அழகா வந்து பார்த்தோன்னா எங்க ஆயுஷ் துறையில அங்கங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு நிறைய டூர் போயிட்டு இருக்கும். அப்போ நீங்கள் வந்து அழகாக ஒரு பேட்ச் இணைந்து நம்ம என்ன பண்ண டூர் போகலாம். ஏன்னா என்னதான் நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னாலஜியாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், எத்தனையோ ஆராய்ச்சி பண்ணாலுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஆராய்ச்சியில் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரொபோசல் எழுதும்போது அந்த ட்ரக்கை நீங்கள் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணுவீங்க, லிட்டரரி ரிசர்ச்சில் ஒரு ட்ரக்கை செலக்ட் பண்ணுவீங்க, ஏதோ ஒரு ட்ரக்கை செலக்ட் பண்ணுவீங்க, கடுகு ரோகிணி அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுவீங்க, அல்லது பீதக ரோகிணி செலக்ட் பண்ணுவீங்க. ஆனால் அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, அதை வாங்குறதுக்கு நேராக போயிட்டு பாரிஸில் போயிட்டு கோவிந்தப்ப நாயகன் செட்டியில் யார்ட்ட என்ன பண்ணுவீங்க, கடைசாக்கில் போயிட்டு இது கிடைக்குமான்னு சொல்லுவீங்க, அவர் கொடுப்பாரு. நம்ம இங்கே வந்து ஆய்வு செஞ்சு பார்ப்போம், என்ன இருக்கும் ரிசல்ட் படிக்கும் போது வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் இங்கே ஆய்வில் ரிசல்ட் வேற மாதிரி தெரியும்.
அப்ப அது அப்ப என்ன நடக்குது அந்த இடத்துல? அது சரியான ஒரு உண்மையான ஒரு மூலிகை இருக்காது. அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, என்னதான் டெக்னாலஜில நம்ம பெருசா இருந்தாலும் சொன்னோம், ரியாலிட்டியா வந்து பார்த்தோன்னா குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொருத்தவரும் ஒரு 1000 மூலிகைகளை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்க. இது முடியும். இந்த துறையில இருக்க நாம ஒரு குறைந்தபட்சம் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்து இறங்கின உடனே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒரு சாதாரண புல்லு, ஒரு அருகம்புல்லு, சைனோடன் டாக்டிலான் அருகம்புல் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இன்றைக்கு ஸ்கின் டிசீஸ்ல தி பெஸ்ட் மெடிசனா இருக்குது. ஆக்சுவலா அருகம்புல் கஷாயம் எடுத்து அதை வந்து தேங்காய் எண்ணெயில போட்டு காய்ச்சி வந்து அருகம்புல் தைலம் ஒரு 100 ml 200 ரூபா. இவ்வளவு விஷயம் இருக்குது. அருகம்புல் பார்த்துருக்கோம். ஆக்சுவலா அருகம்புல் பெஸ்ட் ஆன்டிடோட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீரியும் பாம்பும் நல்லா சண்டை போட்ட பிறகு ஒருத்தர் என்ன பண்ணும், கடிச்சுக்கும், சண்டை போடும். கடைசியில கீரி தான் என்ன பண்ணும், ஜெயிச்சிரும். பாம்பு வந்து செத்துரும். பாம்பு கடிச்சாலே விஷம் தானே. ஆனா எத்தனை கடி வாங்கியிருக்க அந்த கீரி, அது என்ன தெரியுமா பண்ணும், அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணும், அருகம்புல் அது ஒரு புல்லு போய் பரண்டு பெறலும். அது என்ன தெரியுமா புல்லு, அருகம்புல். நம்ம வந்து சாதாரணமா நம்ம பார்க்குற விஷயம் தான் அருகம்புல். அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய குப்பை மேனின்னு சொல்லுவாங்க. குப்பை மேனி அக்கலிஃபா இண்டிகா. யாராவது குப்பை மேனி பார்த்துருக்கீங்களா? நிச்சயமா பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம வீட்டை விட்டு வெளில வந்து இருக்கு நம்ம குப்பை மேனி. அது என்ன சுவையா இருக்கும், யாரும் சொல்ல முடியுமா? கசப்பா இருக்கு. நம்ம அது பேர்ல என்ன இருக்கு, குப்பை. குப்பைனாலே நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா குப்பை, அது கசப்பா தான் இருக்கும். ஆனால் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க சொல்றீங்களா, பார்த்து சொல்றீங்களா? இதுவரை டேஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. அது டேஸ்ட்லெஸ். வீட்டில் நாங்கள் சட்னியா சாப்பிட்றோம். தோல்வி அதுக்கு சல்ஃபர் கண்டென்ட், பெஸ்ட் சல்ஃபர் கண்டென்ட். இன்னைக்கு குப்பைமணி எடுத்து நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு குப்பைமணி தைலம், குப்பைமணி எடுத்து லேசா இடிச்சு சாறு பிழிஞ்சு அந்த சாறுல வந்து பார்த்தோன்னா தேங்காய் குறிப்பிட்ட அளவு சேர்த்து அதை லேசா கொதிக்க வச்சோம்னா அது ஒரு 5 பதம் வரும். மணல் பதமா, கடுகு பதமா, சிறிது மெழுகு பதமா, அப்படி ஒரு பதம் வருது. இந்த ஒரு டெக்னாலஜி நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருவோம். சித்தா டாக்டர்கிட்ட நீங்க கத்துக்கலாம். நீங்க மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு சிம்பிளா வந்து பார்த்தா அந்த குப்பைமணி எடுத்து ஒரு தைலமா மாற்றி அந்த தைலம், குப்பைமணி தைலம் நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா பெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிருமிகளை கொல்லும். குப்பைமணி தைலம் சாப்பிட்டு கிருமிகளை கொல்லும். குப்பைமணி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தோல்வி அதுக்கு பெஸ்ட் சல்ஃபர் கண்டென்ட், கந்தகத்து அதிகமாக அடங்கிய ஒரு இது. ஆனால் அதுவே சாதாரணமாக என்ன பண்ணலாம், ஒரு சட்னி மாதிரி என்ன பண்ணலாம், வதக்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூளை வியாதி வராது, தோல் வியாதி வராது. இப்படி நமக்கு வீட்டை விட்டு நடக்கும் போதே ஒன்றுனா இருக்கும். ஆக நீங்க தொடங்குனீங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்த்தோன்னா நீங்க பார்ப்பது எல்லாம் மூலிகை தான். நீங்க பார்ப்பது அத்தனை மூலிகை தான். இறைவன் படைப்புல எதுவுமே வேஸ்ட் இருக்காது. ஒன்று ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, இறைவன் படைப்புல ஒவ்வொரு உயிருமே ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காக படைக்கப்பட்டது. அதான் வந்து நம்முடைய குர்ஆன் சொல்றாங்க. இறைவன் படைப்புல ஏதோ நோக்கம் இருக்கும். நோக்கம் எல்லாம் யாரும் வர முடியாது. அந்த நோக்கம் என்ன, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் நோக்கம் இருக்கிற மாதிரி இறைவன் படைப்புல ஓரறிவு முதல் 6 அறிவு, நமக்கு 6 அறிவு இருக்குது. ஆனா ஓரறிவு உயிரினம் இருக்கு, ஈரறிவு உயிரினம் இருக்குது, 3 அறிவு உயிரினம் இருக்குது, 4 அறிவு உயிரினம் இருக்குது. அப்ப இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில இந்த அத்தனை அறிவு சார்ந்த உயிரினங்கள் அத்தனையுமே ஏதோ ஒரு வகையில பலன். அப்ப இந்த மூலிகைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரறிவு, எல்லாத்துக்கும் ஓரறிவு. பாத்துறீங்களா? மூலிகை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேசினா பேசும், சிரிச்சா சிரிக்கும். நம்ம வந்து நீங்க அழகா நீங்க வந்து தண்ணி ஊற்றி பாருங்களேன், தண்ணி ஊற்றி பேசிட்டே இருங்களேன். ஆராய்ச்சி பண்ணி நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு ஓரறிவு இருக்குது. இல்லைன்னா வந்து நம்மளோட வந்து வாழ முடியாது. இந்த இறைவன் படைப்புல அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரிசாலைன்னு ஒரு மூலிகை பார்த்துருக்கலாம். கரிசாலை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கரிசாலை, வெள்ளை கரிசாலை. நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு 2 மூலிகை எடுத்து சாப்பிட்டே வந்துடுங்க, நெஞ்சில சளியே வராது. இன்னைக்கு வந்து சளி அப்படிங்கிறது கபம் என்பற ஒரு நோயால இன்னைக்கு அத்தனை பேருமே அழிவை நோக்கி இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு வரக்கூடிய அத்தனை வியாதிக்கும் காரணம் இந்த கபம் என்ற ஒரு தன்மை தான். கபம் வாதம், பித்தம், கபம். வாதமா நோயை வந்து 3ஆ பிரிச்சிடலாம். வாத நோயா, பித்த நோயா, கப நோயா. அதன் பிறகு நிறைய பிரிவு இருக்குது. 4448 வியாதிகளையுமே, எத்தனை வியாதிகள் இருக்குது? 4448 வியாதிகளையுமே 3ஆ பிரிச்சு வாத நோய் சம்பந்தப்பட்டது, பித்த நோய் சம்பந்தப்பட்டது, கப நோய் சம்பந்தப்பட்டது 3ஆ பிரிச்சிருவோம். அதில் வந்து வாத நோய் சம்பந்தப்பட்டதுன்னா அது வந்து ஒரு விதமான நமக்கு வந்து இந்த மூட்டு வலி, இது மூட்டு தேய்மானம், நமக்கு வந்து தோல் வர, இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் வாத சம்பந்தப்பட்டது. பக்கவாதம், அருணவாதம் எல்லாம் வாத சம்பந்தப்பட்டது. பித்த நோய் என்பது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சுகர் இருக்கு இல்லையா, சுகர் வர்றது, பிளஸ் நம்முடைய கல்லீரல் வியாதி, மண்ணீரல் வியாதி, பான்கிரேட்டிக் சம்பந்தமான வியாதிகள், வயிறு சம்பந்தமான வியாதிகள், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தோல் சம்பந்தம் பித்தத்தில் வந்துடும், சக்கரை வியாதியும் பித்தத்தில் வந்துடும். கபம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை அழிவை தரக்கூடிய வியாதிகளும், கேன்சரா இருக்கட்டும், பெரிய பெரிய வியாதிகள், நாட்பட்ட வியாதி, பெரிய பெரிய வியாதிகள், கபம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள். இந்த கபத்தை நாம வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம சேராம பார்த்துட்டே வந்தோம்னு சொன்னோம்னா வியாதிகள் இருந்தா கூட நம்ம நீண்ட நாள் வாழலாம். வியாதியோட நீ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் சுகரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், எத்தனை பேர் பிபிடி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நோய் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆரோக்கிய சமுதாயத்தை உருவாக்குறதுக்கு போராடிட்டே இருக்கிறோம்.
இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் ஏதாவது அவங்க குடும்பத்தில் நோய் இல்லாமல் ஒரு குடும்பம் என்பது இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு நோயோடு இருக்கலாம், நோயோட வாழலாம், ஆனா அதுக்காக அவதிப்படக்கூடாது. அந்த நோயினால லீவ் போட்டுட்டேன், என்னால மெடிக்கல் லீவ் இருக்கிறேன், 20 நாள் மெடிக்கல் லீவ்ல இருக்கேன், என்னால அன்றாட வாழ்க்கை செய்ய முடியல அப்படிங்கிறது வேண்டாம். நோய் இருந்தா கூடமே அந்த கபம் என்ற ஒரு தன்மையை நம்ம என்ன பண்ணலாம், வரவிடாம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நோய் இருந்தா கூடமே நமக்கு எந்த அளவும் பாதிக்காது. அந்த கபம் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் சொல்லுவீங்க துளசின்னு சொல்லலாம், துளசிலாம் கபத்தை வராம இருக்க தடுக்க. ஆனா அதை தாண்டி கரிசாலை அப்படின்னு இருக்குது, வெள்ளை கரிசாலை. அது ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா தினம் ஒரு இலை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா கோழை தன்னால் என்ன ஆகும், வெளியில வரும், அந்த கபம் வந்து வெளியில எடுத்துரும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மூலிகளுடைய இனங்கண்டறியத்திலிருந்து நமக்கு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 மூலிகளை இனம் கண்டறியலாம். இதை மையப்படுத்தி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க நம்ம சென்னையில் இருக்க தேசிய சித்த மருத்துவமனையில் RRDR, அதாவது ரீஜனல் ரிசர்ச் ரெபாசிட்டரி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மூலிகளும் என்ன பண்ணிருக்கோம், சதர்ன் பிளேட்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம கர்நாடகா, தெலுங்கானா, ஆந்திரா, கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு, இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய மூலிகள் எடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக வேண்டி உங்க கலெக்ஷன் வச்சிருக்கோம். ஒரு ப்ராஜெக்ட் 5.5 crore ப்ராஜெக்ட், அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் 5.5 crore ப்ராஜெக்ட். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூலிகளை வந்து மேல வந்து என்ன பண்ற ரெபாசிட்டரி மாதிரி வச்சிருக்கோம். ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது, ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிமதுரம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அதிமதுரம் நல்லாவே இனிப்பா இருக்கும், அது லேசா நம்ம தொண்டையில சாப்பிட்டோம்னா நல்லா வந்து பார்த்தோன்னா அந்த தொண்டை குரல் கம்மல் எல்லாமே போகும். பட் அதிமதுரங்கிற பேர்ல எத்தனை கலப்படம் பார்த்துக்கலாம் இல்லையே, அந்த அதிமதுரம் அப்படிங்கன்னா அங்க இருக்கும், அங்க இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஆத்தென்டிபிகேஷன் கொடுக்கறது ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்டே இருக்கு. நீங்க எந்த மூலிகை எங்க எடுத்து நீங்க உங்க ரிசர்ச்ல நீங்க கொண்டு வந்தாலுமே அங்க என்ன பண்ணலாம், NISல நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆத்தென்டிபிகேஷன் நாங்க கொடுக்குறோம், இந்த மூலிகை தான் அப்படின்னு சொல்லி அழகா கொடுக்குறோம், இது இந்த ஃபேமிலி இதுக்கு பயன்படுது, இதுக்கு இப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்துறோம். ஆக நமக்கு என்னதான் ஒரு டெக்னாலஜி இருந்தாலுமே பட் ரியாலிட்டி இந்த சென்ஸ் வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரடியாக மூலிகைகளை தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஏன் இந்த விஷயத்தை வலியுறுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு இந்த தரமான மூலிகைகள் கிடைக்காதனால இன்னைக்கு வந்து இப்ப சித்த மருத்துவர்களா இருக்கட்டும், ஆயுஷ் மருத்துவர்களா இருக்கட்டும், மிகப்பெரிய மருத்துவர்கள் பெரிய பெரிய லெவல்ல இருக்கலாம், ஆனா கடைசி என்ன பண்ணுவாரு, நோய் கணிப்பு செஞ்சு அதுக்கு என்ன பண்ணுவார், கரெக்டா வந்து மருந்து எழுதி கொடுப்பாரு. ஆனா வந்து சில பேர் கேட்க சில பேர் கேட்காது. காரணம் என்ன, என்னதான் பெரிய மருத்துவம் இருந்தாலும் அந்த மருத்துவருடைய வெற்றி எதன் அடிப்படையில் இருக்குது, மருத்துவரின் வெற்றி அந்த மருந்தினுடைய தன்மையின் அடிப்படையில் இருக்குது. மருந்து எப்படி தன்மையாகுது, அந்த மருந்துல சேர்க்கக்கூடிய மூலிகையுடைய தன்மை வச்சுதான் அந்த மருந்தினுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் கிடைக்குமே தவிர நமக்கு வந்து மூலிகை வந்து தரமான மூலிகையிலும் எஃபெக்டிவ்னஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா மருந்து பார்த்தா நல்ல பேக்கிங் இருக்கும், விலை அதிகமா இருக்கும், ஆனா வந்து நமக்கு எஃபெக்ட்னஸ் இருக்காது. அப்ப டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்டேஜ்ல கொடுத்தனே இது பெஸ்டா சொல்றாங்களே, ஆனா கேட்காம போயிடும். அப்ப இவ்வளவு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி நமக்கு ஆயுஷ்ல வளர 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 பெரிய லெவல்ல போனாலுமே பட் அந்த தொடக்கம் இருக்கு இல்லையா, தொடக்கத்துல தரமான மூலிகைகளை நல்ல எஃபெக்டிவா கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை நம்ம இனம் கண்டிருந்து அதை நம்ம உள்ள கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த துறை மட்டுமல்ல, அதுல குறிப்பா ஆயுஷ் துறை வளரணும் அப்படின்னு சொன்னா மருத்துவர்களால் மட்டுமே முடியாது. மருத்துவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா யாரோட கை கொடுக்கணும், ஃபார்மரோட கை கொடுக்கணும், மருத்துவர்கள் ஃபார்மரோட கை கொடுக்கணும், மருத்துவர்கள் வந்து சயின்டிஸ்டோட கை கொடுக்கணும், மருத்துவர்கள் வந்து பார்த்தா தொழிலதிபரோட கை கொடுக்கணும். இப்படி வந்து ஒரு கூட்டு கலாச்சாரமாக இதனால இது நம்ம தமிழ் மண் மருத்துவம், நம்ம மருத்துவத்தை நாம தான் போற்றி பாதுகாக்கணும். அந்த அடிப்படையில் இந்த 45 நாள் பயிற்சி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பயிற்சி அமைய போது உங்களுக்கு. அதில் உங்களுக்கு வந்து மேற்கொண்டு ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் சந்தேகங்கள் இருந்தாலுமே எங்கள் ஃபேக்கல்டிஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நான் வந்து மேடத்தோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ இன்டர்நேஷனல் யோகா டேவில் ஏற்கனவே 2 நாள் வந்து நாங்கள் யோகா செஷன்லாம் இங்கே பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த 40 நாட்களில் கூட உங்களுக்கு யோகா செஷன் வேணா கூட நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்கல்ட்டி அனுப்பிச்சு ஒரு 2 to 1 week ஒரு கம்ப்ளீட்டா வந்து உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் பார்த்தீங்களா, அதனால யோகா செஷனுக்கும் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆக நேரத்தின் அருமை கருதி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Dr. T. Murugesan sir for his constant encouragement and visionary leadership in fostering research and innovation at our institution.